ایران کی عورتیں اپنے شوہر کے قریب جانے سے پہلے لہسن کا استعمال کیوں کرتی ہیں؟ راز جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں 17 سال کی تھی جب چاچی کو میں نے ہر رات چاچا کے پاس جانے سے پہلے لہسن کا استعمال کرتے دیکھا۔ میں جب بھی پوچھتی تو چاچی ہر بار میری بات ٹال دیتی۔ ایک رات جاننے کے لیے میں چاچی کے کمرے میں چھپ گئی اور پھر جو کچھ میں نے دیکھا میرے تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا نام رافیہ ہے۔ ایران میں عورتیں شوہر سے ہم بستری کرنے سے پہلے لہسن کا رس کیوں لگاتی تھیں؟ یہ ایک بہت ہی خوبصورت صبح تھی۔ میں اپنی چاچی کے ساتھ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ میری چاچی کا چھوٹا بھائی زین میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور یہ ایسی نظریں تھیں جو مجھے خوش کر رہی تھیں، کیونکہ میں زین کو پسند کرتی تھی۔ چاچی کا بھائی یہاں پر آتا جاتا رہتا تھا اور وہ بھی مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ میری عمر 17 سال تھی، لیکن مجھے زین سے پیار ہو گیا تھا۔ کم عمر میں ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اور وہ بھی میرے لیے ایسے ہی فیلنگ رکھتا تھا، لیکن مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ آج کا سورج میری زندگی میں اندھیرا لانے والا ہے۔ آج کے بعد میری زندگی پوری طرح سے بدلنے والی ہے۔ چاچی کا بھائی 2 دن سے یہاں پر آیا ہوا تھا۔ زین ناشتہ کرنے کے بعد نوکری کے لیے نکل گیا تھا اور میں چاچی کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ میری ماں اور میرے ابو کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ لوگ مجھے کافی سالوں پہلے اس دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور میرا کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ چاچی میری ماں کی جگہ تو نہیں لے سکتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے عزت دی، چھت دی ہوئی تھی۔ یہی بہت تھا۔ کام کرتے کرتے مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور دوپہر ہو گئی تھی۔ چاچی اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جا چکی تھی اور میں کچن کی صفائی کرنے کے لیے کچن میں رہ گئی تھی۔ اتنی ہی دیر میں مجھے دروازے بجنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی دروازے پر گئی تو دروازے پر ایک عجیب سا لمبا چوڑا سا آدمی کھڑا تھا، جن کی نظروں میں ایسی چبھن تھی کہ میں نے جلدی سے اسے دیکھ کر اپنے کپڑے ٹھیک کیے تھے۔ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور کبھی کبھی یہی بات مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا کرتی تھی۔ میں جہاں بھی جاتی تھی وہاں پر لڑکے مجھے غور سے گھور گھور دیکھتے تھے، اس لیے میں زیادہ تر گھر سے باہر نہ نکلتی، اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کرتی تھی اور اس ٹائم بھی میں اپنی خوبصورتی کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ آدمی مجھ سے چاچی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے دروازہ بند کرنا چاہا تھا تاکہ اندر جا کر چاچی کو بلا لوں، لیکن اس آدمی نے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا کہ دروازہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کوئی غیر تھوڑی ہوں، جاؤ جا کر اپنی چاچی کو بلا لاؤ۔ اس کی بات مجھے بہت ہی عجیب سی لگی تھی۔ میں پہلی بار اس آدمی کو یہاں دیکھ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ میرے لیے کوئی غیر نہیں ہے۔ مجھے دروازہ کھلا ہوا چھوڑ کر اندر جانا پڑا، مشکل لگ رہا تھا، لیکن میری مجبوری تھی، اس لیے میں فوراً اندر کی طرف بھاگی اور چاچی کو اس کے بارے میں بتایا کہ ایک آدمی دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ اس کے حلیے کے بارے میں سنتے ہی چاچی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں دروازے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کچن کا کام ختم کرو۔ ان کی بات سن کر میں کچن میں پہنچ گئی تھی اور چاچی دروازے پر چلی گئی تھی، اور پھر مجھے چاچی کی تھوڑی تھوڑی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ وہ اس آدمی سے کیا بات کر رہی تھی یہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن کوئی ایسی بات ضرور تھی جو بہت ہی خاموشی کے ساتھ اور چپکے چپکے کی جا رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ چاچی اور اس آدمی سے کیا باتیں کر رہی ہے اور یہ آدمی کون ہے جو چاچی سے بھی بات کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ چاچا میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آدمی کے بارے میں تمہیں اپنے چاچا یا پھر میرے بھائی زین کو اس کے بارے میں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاچی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ چاچی جی روز صبح سویرے دوسرے شہر میں کام کرنے کے لیے جاتے تھے اور رات کو ہی وہ گھر واپس آتے تھے، لیکن وہ دن میں کئی بار چاچی کو فون کر کے ان کی بات کرتے تھے اور میرا بھی حال چال پوچھ لیتے تھے۔ چاچا چاچی کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے چاچا مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھتے تھے۔ چاچا جی میری بہت پرواہ کرتے تھے، اس لیے چاچی نے مجھے سختی سے سمجھا دیا تھا کہ مجھے اپنی کوئی بھی بات نہیں بتانی چاہیے، لیکن میرے دل کے اندر تبس پیدا ہو گیا تھا کہ یہ آدمی کون ہے جن کے بارے میں چاچی سے سب سے چھپانا چاہتی ہے۔ کوئی بدماش آدمی لگ رہا تھا، لیکن میری چاچی کا اس سے کیا تعلق تھا؟ فی الحال چاچی کی بات سن کر
میں اپنی زبان پر تالا لگا لیا تھا اور نہ ہی میں نے اس کے بارے میں زین سے کوئی بات کہی تھی اور نہ چاچا سے کہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج نہیں تو کل خود یہ بات سب لوگوں کو پتہ چل جائے گی، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ کوئی بھی بات زیادہ دن تک نہیں چھپ رہتی سکتی۔ پھر اس رات زین میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ جلدی سے میں اپنی بہن سے تمہارے اور اپنے رشتے کے بارے میں بات کروں گا، چاہتا ہوں کہ اب جلدی سے ہماری شادی ہو جائے۔ زین کی بات سن کر میں ہنس دی، اور کیونکہ میں ابھی 17 سال کی تھی اور وہ 25 سال کا ہو گیا تھا، اور پھر ابھی کی پرمننٹ نوکری بھی نہیں لگی تھی، وہ بس تھوڑے بہت ہی پیسے کماتا تھا، پھر وہ مجھے کیسے اپنے گھر میں رکھتا۔ اتنی جلدی تو ہماری شادی ممکن نہیں تھی، مگر زین کا کہنا تھا کہ کچھ باتیں جن کی وجہ سے وہ جلد ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اپنے لیے کسی اچھی نوکری کی تلاش ہر دن کر رہا ہے، پھر وہ مجھے لے کر نوکری کے لیے دوسرے شہر بھی شفٹ ہو جائے گا۔ مجھے اس بات پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اگر چاچی مانتی ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ سن کر زین کو بہت خوشی تھی اور اس نے خوشی سے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اس کے اس طرح سے چھونے سے مجھے بہت شرم آ رہی تھی۔ وہ دن تو خاموشی سے گزر گیا تھا۔ کچھ دن بعد وہ آدمی پھر ہمارے گھر آ گیا تھا۔ وہ آدمی آج سیدھا دروازے سے گھر کے اندر چلا آیا تھا۔ اب کی بار چاچی نے اسے اپنے کمرے میں بٹھا دیا تھا، مجھے کچن میں موجود تھی۔ تب ہی اچانک چاچی بھی کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے ایک لہسن اٹھایا اور مجھ سے کہنے لگی، تمہیں میرے کمرے کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ میں خود تمہیں آواز نہ دوں۔ میں نے بڑی حیرانی سے اپنی چاچی کے ہاتھ میں لہسن پکڑا ہوا دیکھا تھا اور وہ خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ مجھے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ 2 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے تھے اور ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے چاچی نے آواز دے کر جوس لانے کے لیے کہا۔ میں 2 گلاس جوس لے کر چاچی کے کمرے میں دروازے تک جیسے ہی پہنچی، وہ دونوں آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے اور باتیں کرتے کرتے مجھے دیکھ کر تبھی خاموش ہو گئے۔ میری نظر خود بخود اپنی چاچی پر ٹھہر گئی تھی، کیونکہ ان کی حالت کچھ بدلی بدلی سے معلوم ہو رہی تھی۔ ان کے بال تو اچھی طرح سے بندھے ہوئے تھے، لیکن اب ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے بھی عجیب حالت میں ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اور غور سے چاچی کا جائزہ لیتی، وہ آدمی چاچی کو کہنے لگا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، یا تو بڑی ہو رہی، خوبصورت اور جوان ہے، تم اس کی شادی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی کہ تمہیں آسانی سے رشتہ مل جائے؟ اب اس کی عمر ہو رہی ہے، اب اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دو۔ اس آدمی کی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ وہ میرے لیے انجان آدمی تھا، نہ صرف میری جوانی کی تعریف کر رہا تھا بلکہ اس نے تو میری شادی کے بارے میں بھی بات چھیڑ دی۔ وہ پتہ نہیں کون تھا جو اتنا کھل کر میری چاچی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ پھر چاچی بھی ہنس کر اسے کہنے لگی، ہاں اب اس کی شادی ہو تو کرنی چاہیے، یہ میری ذمہ داری ہے، میری تو اب عمر ہو رہی ہے لیکن اب یہ جوان ہو گئی ہے۔ میں شرم کی وجہ سے فوراً وہاں سے نکل کر واپس آ گئی تھی۔ چاچی اس انجان آدمی کے سامنے جس طرح میری جوانی کے بارے میں باتیں کر رہی تھی، مجھے اس بات کا بہت برا لگ رہا تھا اور ان دونوں کے بیچ پھر سے باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آدمی واپس گیا۔ چاچی نے مجھے پھر سے یہی سمجھایا کہ زین کو اور چاچا کو اس کے بارے میں کچھ مت بتانا، لیکن اتفاق کی بات تھی کہ اچانک اس وقت زین گھر پر آ گیا تھا۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ اپنے گھر جانے کی بجائے یہاں پر آ گیا تھا۔ اس آدمی کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تو فوراً میرے پاس چلا آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ آدمی کون تھا اور یہاں پر کیوں آیا تھا۔ میں نے انکار کرتے ہوئے سر ہلا دیا اور کہہ دیا کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ یہ آدمی چاچی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ زین سیدھا چاچی سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں چلا گیا اور پھر نہ جانے اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ ان دونوں کی چیخ چلانے کی زور زور سے آواز آنے لگی۔ چاچی زین کو برا بھلا کہہ رہی تھی، زین بھی آگے سے چاچی کو بہت زیادہ جواب دے رہا تھا۔ نہ جانے ان دونوں کے بیچ میں کیا چل رہا تھا، اس بارے میں تو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اتنا آئیڈیا ضرور تھا کہ کچھ بات زیادہ ہی بڑی ہے اور شاید اس انجان آدمی سے جڑی ہوئی ہے۔ کافی دیر بعد جب زین چاچی کے کمرے سے باہر آیا تو اس کا
चेहरा गुस्से से लाल हुआ पड़ा था और वो सेट रूम में चला गया और जाकर अंदर बंद हो गया था। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज वो हमारे घर पर ही रुकने वाला था। इसके बाद चाची भी अपने कमरे से बाहर न निकली। रात के खाने का टाइम पर जब मैं चाची को बुलाने के लिए गई तो चाची बहुत ही गुस्से में थी और मुझसे कहने लगी कि जाओ तुम जाकर खाना खा लो और सो जाओ। इनका रवैया मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। पता नहीं जैन ने कौन सा हंगामा खड़ा किया था कि जिस बात का गुस्सा मुझ पर कर रहा था। मैंने चाची से इस बारे में पूछना भी चाहा कि क्या हुआ, तो वो कहने लगी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, इससे ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं आंसू बहाती हुई इनके कमरे से निकल आई थी और लगातार फूट फूट कर रो रही थी। आज मुझे बड़ी बेचैनी के साथ अपने वालिदैन याद आ रहे थे। मैं अपने छोटे से कमरे में बिस्तर पर लेटी तो मेरे दिमाग में बस यही बात आ रही थी कि जैन ने अपनी बहन से न जाने किस बात पर झगड़ा किया है। क्या इस अनजान आदमी की वजह से इसका और चाची का झगड़ा हुआ है? सेट रूम का दरवाज़ा तो अंदर से लॉक था, वरना मैं उसे जाकर ज़रूर पूछती। जैन जब भी हमारे घर पर आता था तो इधर ही ठहर जाता और हमारा घर छोटा सा था और सिर्फ दो ही कमरे थे। एक में चाचा और चाची रहते थे और दूसरे कमरे में मैं रहती थी और एक छोटा सा सेट रूम बना हुआ था जहाँ पर जैन कभी कभी ठहरा जाता। मुझे सुबह होने का इंतज़ार था। सुबह हुई तो ये बात चाची से पता चलनी थी या फिर मुझे जैन से ही पूछनी थी, लेकिन अगली सुबह इससे भी ज़्यादा कुछ अजीब सा हुआ था। मैं सोकर उठी, जैन घर से जा चुका था और चाची भी खामोशी से घर का काम कर रही थी। उन्होंने मुझसे कोई बात न की और इनका रवैया देखते हुए मैंने इनसे कुछ पूछना नहीं सकी। सुबह उठते ही मेरा पहला काम सफाई करना था, इसलिए मैं सीधा सफाई करने में मसरूफ़ हो गई थी और चाची के कमरे की सफाई करने के दौरान मुझे वहां लहसुन का टुकड़ा पड़ा हुआ मिल गया। जिसे ही चाची किचन से लेकर अपने कमरे में गई थी, मैं सोच रही थी कि चाची लहसुन क्यों उठा कर लाई थी। आखिर इस अनजान आदमी को इस लहसुन का क्या करना था, या फिर चाची ने इस लहसुन का इस्तेमाल क्यों किया था? क्योंकि वो बहुत ही दबा हुआ अलग रहा था और इसका छिलका भी उतरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इसका रस निकाला गया हो। मैंने सफाई करते टाइम फेंक दिया था। फिर सफाई में तेज हो गई। शाम के टाइम चाची मुझसे कहने लगी चलो मार्केट चलते हैं, कुछ सामान लाना है। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि चाची मुझे अपने साथ मार्केट ले जाती थी, इसलिए मैंने अपना दुपट्टा लिया और मैंने इनके साथ चल पड़ी। लेकिन मुझे क्या पता था कि चाची मुझे कहाँ ले जा रही है। चाची ने रक्षा किया और हम रक्षे में बैठकर चल पड़े। लेकिन इस वक्त मैं हैरान रह गई जब रक्षे वाले ने मार्केट को क्रॉस कर दिया। मैंने चाची से पूछा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बाजार तो पीछे निकल गया है। वो कहने लगी कि दूसरा सामान खरीदना है, इसलिए दूसरी मार्केट जा रहे हैं। इनका रवैया मुझे पहले से कुछ बेहतर लग रहा था और काफ़ी देर के बाद हम एक अजीब से बाजार में पहुंच गए जहां भीड़ भाड़ तो थी लेकिन काफ़ी गरीब मालूम हो रहे थे। रक्षा से उतरते चाची ने मुझसे किसी दुकान के बजाय बाजार के पीछे बने हुए एक घर में ले गई। एक बड़ी उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला और चाची को देखकर मुस्कुराने लगी। चाची कहने लगी उसे अपने पास रखो, मैं माल के सही दाम लगवा कर आती हूँ। मैंने चाची को परेशान से देखा कि वो मुझे अपने साथ ले जाने के बजाय यहाँ पर क्यों छोड़कर जा रही है। चाची ने मेरा चेहरा देखा तो वो कहने लगी कि परेशान मत हो, ये तुम्हारी चाची हैं, तुम यहाँ से बेफिक्र होकर बैठो, बस कुछ देर में मैं वापस आ रही हूँ। फिर चाची मुझे छोड़कर वहाँ से पलट गई। औरत मुझे अंदर ले गई और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर जैसे तैसे वो मुझे अपने साथ लेकर अंदर जाने लगी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि इस दरवाजे के पीछे तो एक अलग ही जगह बनी हुई थी जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और एक अजीब सी महक आ रही थी। कुछ कदम चलने के बाद ही मुझे आइडिया हो गया था मैं किसी नॉर्मल जगह पर नहीं हूँ, ये जगह अलग ही जगह थी। दरवाज़ों के पास छोटे छोटे कपड़े पहने हुए लड़कियाँ खड़ी हुई थीं जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं। इनके कपड़े, इनके चेहरे पर भरा हुआ मेकअप मुझे अलग ही सच्चाई बता रहा था। चलती चलती रुक गई तो मैं एक औरत
पलट कर मुझे देखने लगी, लेकिन मैंने उसे कहा कि मुझे वापस जाना है, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। मेरी बात सुनकर वो औरत जोर से हंसी और कहने लगी कि इस दरवाजे के अंदर आने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी चाची तुमसे जान छुड़ाकर यहाँ से जा चुकी है। अब ना ही वो कभी लौट कर वापस आएगी और ना ही तो तुम कभी यहाँ से लौट कर बाहर जा सकोगी। ये मेरी दुनिया, यहाँ पर मेरा राज चलता है। मैं भी एक औरत, इसके तुझे भी यहाँ पर रह कर मेरा कहना मानना पड़ेगा। इनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। इसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से किसी तरह छुड़वाया और मैंने कहा कि मैं यहाँ पर किसी कीमत पर नहीं रहूँगी और मेरी चाची कुछ देर में आती होंगी। मैंने बाहर जाने के लिए जैसे ही पलटी तो इसने पीछे से मेरी कमीज़ पकड़ ली और कमीज़ ज़ोर से खींची, जिससे मेरी कमीज़ फट गई। फिर मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा दे मारा और मैं ज़मीन पर गिर गई। मेरे मुंह से खून निकलने लगा। वो औरत मेरे पास बैठकर कहने लगी कि तेरी चाची तुझे यहाँ पर बेच कर गई है, अब तो मेरी खरीदी हुई गुलाम है। मैंने तेरी महंगी कीमत दी है और इस औरत को चल अब जा और जाकर तैयार हो, रात को कस्टमर आएंगे और तुझे भी यहाँ पर लाइन में खड़ा होना होगा। फिर इसने एक रात को आवाज़ देकर बुलाया और मुझे इसके हवाले कर दिया। इस वक्त इसकी बात सुनकर हैरान हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। मेरी चाची मेरी माँ की तरह थी। पिछले इतने सालों से मैं अपनी चाची के साथ रह रही थी। वो मेरे ऊपर इतना इल्ज़ाम कैसे जुल्म कर सकती है। चाह कर भी इस औरत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक भयानक ख्वाब, और कुछ देर मेरी आंखें खुली और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती थी कि ये कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि ज़िंदगी की एक कड़वी हकीकत थी। वो दूसरी औरत मुझे एक अंधेरे से कमरे में ले गई। इसने खुशबूदार पानी बनाया हुआ था और इसने मुझे नहलाया और मेरे चीखने चिल्लाने के रोने धोने की इस औरत को कोई असर नहीं हो रहा था। वो कहने लगी, तुझे जैसी लड़की यहाँ रोज़ आती हैं, एक दो दिन बाद वही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिस्तर पर चली जाई। पता चल जाता था कि अब यही मेरी ज़िंदगी है, इसलिए तुम भी अब खुशी खुशी ज़िंदगी कबूल कर लो। जैसी भी है यही तुम्हारी ज़िंदगी है, इसलिए खुशी खुशी काम को आसानी से कर लो, वरना शदीद पछताओगी। तुमसे ज़बरदस्ती करवाएगी और तुझे तकलीफ़ भी ज़्यादा होगी। इनकी बात सुनकर मेरे वजूद में करंट सा दौड़ गया था। मैं 17 साल की थी और वो मुझे इस धंधे में उतारना चाहती थी। वो मुझे कमरे की तरफ खींचते हुए ले गई, जहाँ से मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो कहने लगी, देखो ये लड़की रशीदा बानो की बात नहीं मान रही थी, इसलिए उसे यहाँ पर बंद करके रखा गया है। इस बेचारी को न जाने को कुछ दे दिया जा रहा है और ना ही पीने को। अगर तुमने भी मेरी बात ना मानी तो तुम्हें भी ना खाने को कुछ दिया जाएगा और ना ही पीने को। तो तुम्हारी भी यही हाल होगा कि ज़बरदस्ती करने पर मैंने खुशबूदार पानी से गुस्ल किया था और फिर इसने मुझे दुल्हन के तरह तैयार करना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर के बाद वो पहले वाली औरत, जिसका नाम रशीदा बानो था, वो वापस आ गई थी। इसने सर से पैर तक मुझे देखा और कहने लगी, तू सच में बहुत खूबसूरत है और बड़ी कमाल की चीज़ है। तेरे तो बड़े अच्छे दाम लगेंगे। मैंने तेरी चाची को भी पैसा बहुत दिया है, वही सारा पैसा मैं तेरे जिस्म को बेचकर वसूल करूंगी। रशीदा बानो जैसे ही हंसी तो इसके पान से भरे हुए दांत दिखाई दे रहे थे। ये नज़ारा मैंने अक्सर फिल्मों में देखा था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा वक्त आ जाएगा। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने इस औरत से पूछा कि मेरी चाची मुझे यहाँ पर छोड़कर क्यों गई हैं। वो ज़ोर से हंसी और कहने लगी, ये तो तुझे मालूम होगा, हम तो बस माल खरीदते हैं, माल हम तक क्यों लाया जाता है ये हमें नहीं मालूम। वो दूसरी औरत, जिसका नाम बेगम जान था, रशीदा बानो से कहने लगी कि ये अभी छोटी है, उसे अभी हमारे काम के बारे में कुछ पता नहीं है। कस्टमर के हवाले करने की बजाय पहले मुफलिस में नाचने की इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए। जब थोड़ी समझदार हो जाएगी तो उसे किसी अच्छे और महंगे कस्टमर के सामने पेश करना, ताकि इसका सही पैसा वसूल हो सके। इस औरत की बात रशीदा बानो को समझ आ गई और वो कहने लगी कि ठीक है, उसे नाचने गाने की तैयारी करवाओ।
इस बात का हुक्म देते हुए वो कमरे से बाहर निकल गईं। बेगम जान मेरी तरफ देखकर कहने लगीं कि कुछ दिनों के लिए मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन याद रखो इस दुनिया में आज नहीं तो कल तुम्हें कस्टमर के पास जाना ही होगा, क्योंकि यही तुम्हारा काम है। मैं भी जब यहाँ आई थी तो सिर्फ 15 साल की थी, जब मुझे यहाँ पर मेरी सगी माँ बेच कर गई थी, क्योंकि उसे तो पैसों से मतलब था। इसलिए इसने कभी अपनी बेटी से प्यार ही नहीं किया था। बेटियां तो बोझ लगती हैं, इसलिए वो मुझे यहाँ पर बेच कर चली गई थी। तब से आज तक मैं हर रोज़ किसी न किसी कस्टमर के साथ होती हूँ, क्योंकि अब यही मेरी ज़िंदगी है। मैंने यहाँ से भागने की कई बार कोशिश की, लेकिन यहाँ पर बाहर जाने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, जिस पर रशीदा बानो खुद अपने नौकरों के साथ पहरा देती हैं। इसलिए यहाँ से कभी फरार होने के बारे में मत सोचना, वरना रशीदा बानो तुम्हारी वो हालत करेगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। बेगम जान बहुत ही अच्छी और बहुत ही मोहब्बत करने वाली औरत थी। इसकी बोलचाल भी मुझे बहुत पसंद आई थी। बाकी यहाँ तो कोई औरत ढंग से बात ही नहीं करती थी। वो मुझे ना सिर्फ प्यार से समझा रही थी, बल्कि खुद भी नाच गाना भी सिखा रही थी, जबकि मैं सारा टाइम रोती रहती थी। मुझे अपनी इस किस्मत पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मुझे कोई नहीं बल्कि मेरी अपनी ही चाची यहाँ पर छोड़कर चली गई हैं। फिर कुछ इस तरह से गुजर गए थे कि अब तो रोते रोते मेरी आंखों का पानी भी सूख चुका था। मैंने अपने दिल को समझा लिया था और सोच लिया था कि ज़्यादा रोने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे यकीन हो गया था कि अब मेरी चाची मुझे लेने के लिए कभी नहीं आएंगी। न जाने उन्होंने मुझसे किस बात का बदला लिया था। जैन ने इनसे आखिर ऐसा क्या कहा था जो वो मुझे अगले ही दिन इस दुनिया में छोड़कर चली गई थी। मैं सवाल का जवाब जानना चाहती थी कि मेरी चाची ने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कहा, लेकिन फ़िलहाल इनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। मुझे 1 महीने तक इन महफ़िलों के बारे में और नाचना भी सिखा दिया, और फिर मुझे भी इस महफ़िल का हिस्सा बनाया बनाया जाने का लगा, जहाँ शराब के नशे में डूबे हुए आदमी हमारे सामने बैठ जाते थे और हमें अजीब व गरीब कपड़ों में इनके सामने अपना नाच पेश करना पड़ता था। पुरानी लड़कियों को तो नाचने का काफ़ी था, काम बड़ी आसानी से कर लिया करती थी, लेकिन मेरे लिए ये काम बहुत ही मुश्किल था। मैंने सारी ज़िंदगी जैन के सिवा किसी को देखा ही नहीं था। कभी घर की चार दीवारी से अकेले मैं बाहर निकली ही नहीं थी। यहाँ इतने अनजान आदमियों के आगे अपना जलवा पेश करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जहाँ कहीं मेरे कदम रुकते थे, तभी रशीदा बानो हाथ में पकड़ा हुआ चाकू घुमाकर मेरी